जय भवानी जय शिवाजी. मराठी आणि महाराष्ट्रीयन म्हणून हा जयघोष आपल्याला नवा नाही. मात्र साता समुद्रापार हा जयघोष ऐकायला मिळाला तर आपल्या शरीरातील रक्ताचा थेंबन थेंब उसळी मारायला लागतो. Good afternoon. This is Dilip Maske, President Foundation for Human Horizon and advisor for the Chhatrapati Shivaji Foundation. Today we are very happy and honored to have Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti at the Indian Consulate. आज आपण अमेरिकेत आहोत. छत्रपती फाउंडेशनच्या माध्यमातून एकत्र आलो आहोत. गेल्या 12 वर्षांपासून छत्रपती फाउंडेशन या छत्राखाली मराठी माणसाची ताकद बनत आहोत. अर्थातच त्याची प्रेरणा ही शिवरायांकडून घेतली गेली. आज त्याच आपल्या अखंड प्रेरणा स्रोत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आपण दरवर्षी न्यूयॉर्क शहरातील टाइम्स स्क्वेअर आणि भारतीय दूतावासात शिवजयंती साजरी करतो. यंदा या जयंतीसाठी अमेरिकेतील 10 राज्यातील 350च्या वर शिवभक्त सहभागी होते. प्रमुख उपस्थितांमध्ये भारताचे राजदूत श्री बिनया प्रधान, न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट जेनिफर राजकुमार, न्यूयॉर्क स्टेट असेंब्ली, न्यूयॉर्क शहरातील क्वीन्स भागाचं प्रतिनिधित्व, दिलीप चव्हाण, न्यूयॉर्क शहर डेप्युटी कमिशनर, व्यापार, इन्व्हेस्टमेंट, उद्योजकता विभाग, श्याम कुमार, संस्थापक I&I सॉफ्टवेअर या मान्यवरांनी कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या शिवजयंती कार्यक्रमाची सुरुवात भारताचे राजदूत श्री बिनया प्रधान यांच्या शुभ हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन करून झाली. त्यानंतर संगीता तोडमल आणि निलेश इंदुलकर यांनी जिजाऊ वंदना सादर केली. छत्रपती फाउंडेशनच्या माध्यमातून इथं 2015 पासून विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. त्याबाबत फाउंडेशनचे अध्यक्ष अपार दळवी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, Today, beyond Shiv Jayanti, we proudly organize India Day Parade, showcasing our heritage at FI event, social gathering and meetups, which helps strengthening our community and support to all the new inspiring the next generation. So coming to the purpose of Chhatrapati Foundation, at Chhatrapati Foundation, our mission is to carry forward the legacy and belief of Shivaji Maharaj by promoting his secular and democratic values on an international stage. We are building a strong community of Shiv Bhakts in the US, where we support and uplift each other in every way possible. For students coming to New York, often the first time to a new country, we provide accommodation assistance, helping them transition smoothly into a new country. When they are ready to graduate, we also help them for their visa guidance and their job search support. For young professionals, we go beyond just finding jobs. We create opportunities for career growth and entrepreneurships. Through mentorship and networking, we empower our members to start new business, invest in new ventures, and become job providers themselves. In 2026, we will take in a step further by installing a permanent statue of Shivaji Maharaj in New York, creating a lasting tribute to vision leadership. Over the decade, we have been working on a plan to establish a youth hostel in Jersey City for around 100 students, offering them a safe, supportive environment when they begin their journey in the US. अध्यक्ष अपार दळवींनी केलेल्या शिवरायांच्या पुतळ्याचं समर्थन भारतीय राजदूत बिनया प्रसाद यांनी केलं. तसंच या पुतळ्याचा खर्च कॉन्सुलेट करेल असंही त्यांनी जाहीर केलं. यासह त्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या धोरणांचाही उल्लेख आपल्या भाषणात केला. ते म्हणाले, befitting that we are thinking about celebrating in United Nations. We are celebrating him in terms of having a permanent statue. So these are the way things we should plan. And when I see the mention of having a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj, I would say, why do we even wait for 2026? We can do it this year itself.
The consulate can provide an appropriate statue if you want a life-size statue of Chhatrapati Maharaj, or you want a bust of Chhatrapati Maharaj, whichever way you want, we can get a statue from the consulate side. आयुष्यात काही घडवायचं असेल तर प्रत्येकाला योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते. परदेशात येऊन आपलं आयुष्य सेट झालं म्हणजे सगळं मिळवलं अशीच अनेकांची भावना असते. मात्र या छत्रपती फाउंडेशनमध्ये सहभागी असलेला प्रत्येक जण शिवरायांच्या प्रेरणेतून समाजासाठी काहीतरी करण्याच्या उद्देशानं झपाटलेला दिसतोय. त्यात रोजगार या कळीच्या मुद्द्यावर बोलताना न्यूयॉर्क शहराचे डेप्युटी कमिशनर दिलीप चव्हाण म्हणाले, So we are the primary link between 193 permanent mission and 114 consulates and 72 trade commissions. So we are the front face for any of the global company they want to expand their business in New York City. And when you talk about the New York City is the 9th largest economy in the world. City itself. So we are so blessed that we have New York Stock Exchange, NASDAQ, Wall Street, United Nations. So I think New York City is where we all can succeed once you are in New York City. सामाजिक विचारांसोबत कृतीची जोड देण्यासाठी अनेक वर्षांपासून युवकांना व्यवसाय मार्गदर्शन आणि सहकार्य फाउंडेशनतर्फे केलं जातंय. त्या अंतर्गत यावेळी आयोजित शिबिरात छत्रपती फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री विनोद झेंडे आणि मिशिगन राज्य अध्यक्ष श्री विजय सूर्यवंशी यांनी आपल्या हॉटेल व्यवसायाबाबत माहिती दिली. आमचं एकच होतं की आम्हाला जॉब वगैरे भेटणारच होते, IT मध्ये वगैरे जॉब करणारच होतो. पण माझं महेंद्र, माधुरी, प्रशांत, विजय, मुझम्मिल आम्ही एकत्र बसून आमचं एक डिस्कशन असायचं की नाही, आपल्याला US मध्ये एक अपॉर्च्युनिटी भेटलेली आहे, तर काहीतरी करायचं आणि बिझनेस उभा करायचा आणि करत होतो. नंतर आमच्या फाउंडेशनचे लोकांची ओळख झाली. स्वप्नील सर वगैरे आहेत, त्यांनी आम्हाला इस्टॅब्लिश करण्यासाठी खूप मदत केली. आज आमचे US मध्ये 9 हॉटेल्स आहेत आणि 2 रेस्टॉरंट्स आहेत आणि आज जवळजवळ आमच्या फाउंडेशनची $30 मिलियन इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे. छत्रपती शिवरायांनी काळाची चाहूल ओळखून आपली रणनीती आखल्याचं आपल्याला माहीत आहे. आताचा काळ हा AIचा आहे. त्यातही अनेक मराठी पावलं आता पुढं पडताना दिसतायत. त्याच अनुषंगानं या शिबिरात सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी श्री श्याम कुमार आणि जो पीटर यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यात त्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं महत्त्व अधोरेखित केलं. ते म्हणाले, AI is quite disruptive, and it is, there's a lot of work that I'm doing on AI, and I'm actually working with the New York City. There's a lot of use cases that I'm working with the city, for AI use cases. This question is very tricky, right? Because as you know, LLMs are evolving day by day, so it's too early to say what is what. So things are evolving, so you got to be careful there. Most important things for enterprises or government agencies is to come up with the right use case and understanding that. So that's another challenge that people are going through. So what do you think that biggest mistake young professionals make when they trying to enter into the tech industry? So again, thank you for inviting me to this panel, and happy Shivjayant, and happy to see the young minds here. Every year, coming this event for the last 3 years, with Shyam, and every year is like inspiring and amazing young adults, we have been, right? So there's nothing wrong or right with the people, when you try to come up in your career. So every time when we talk to the young minds, all have their drive in their mind to come up, as whatever they do. So that fire, when you have it, right? So you will automatically come up. हा कार्यक्रम जरी अमेरिकेत झाला असला तरी त्याचं महाराष्ट्र सरकारनं कौतुक केलंय. महाराष्ट्र राज्याचे पर्यटन मंत्री माननीय नामदार श्री शंभूराजे देसाई यांच्यातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सिंहासनाधिष्ठित पुतळा देऊन छत्रपती फाउंडेशनच्या कार्याचा गौरव केला गेला. त्यासाठी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून श्री जगजीत निंबाळकर,
आणि श्री वरद ओझरकर उपस्थित होते. Present this statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj to Chhatrapati Foundation. This statue is not just Maharashtra's deep reverence for its greatest son, but also a reminder of his timeless ideals, courage, justice, and governance. With this, I am honored to present this statue to Chhatrapati Foundation as a tribute to the enduring legacy of Chhatrapati Shivaji Maharaj. May his vision continue to inspire us all. Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद. छत्रपती फाउंडेशननं आपल्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी शिवजयंतीनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाचंही आयोजन केलं होतं. त्यात अनेकांनी सादर केलेल्या कलांनी उपस्थितांची मनं जिंकली. त्यात न्यू जर्सी येथील 10 महिलांनी लेझिम नृत्य सादर केलं, तर अटलांटा येथील सनील आणि निलिका एंदुलकर या भाऊ बहिणीच्या नृत्यानं सर्वांची मनं जिंकली. कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण ठरले ते रुद्र डान्स अकॅडमीतर्फे लहान मुलांचं शिवछत्रपतींच्या शौर्यावरील हे नृत्य. अफजल खान को पराजित करने के बाद शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक मुगल किंगों को हराया. जय शिवराय. मी स्वप्नील खेडेकर. आम्ही छत्रपती फाउंडेशन तर्फे आज न्यूयॉर्कमध्ये आपली जी इंडियन कॉन्सुलेट आहे, भारतीय राजदूतावास म्हणतो, तिथे आज शिवजयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी केली. गेल्या 15 वर्षांपासून आम्ही न्यूयॉर्क सिटीत शिवजयंती असेल, जिजाऊ जयंती, बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, अहिल्याबाई होळकर जयंती असे अनेक सामाजिक उपक्रम करत असतो. त्याचबरोबर आम्ही इथे असलेल्या इंडिया डे परेड किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांशी महाराष्ट्रच नाही पण भारतच नाही तर अमेरिकन लोकांशी कसं जोडता येईल यासाठी प्रयत्न करत असतो. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन मल्लिका पाटील आणि सृष्टी ठाकरे. We know many of you are looking for similar opportunities. So, we have organized this interactive panel discussion to help you. तसंच व्यवसाय शिबिराचं संयोजन हे ईशा धुमाळ यांनी केलं. Please ask your questions clearly and concisely. I also request the panelists to be brief in their responses. छत्रपती फाउंडेशनच्या इथून पुढल्या अनेक कार्यक्रमांना आपण असाच भरघोस प्रतिसाद द्याल अशी आम्हाला आशा आहे. जय शिवराय.